सप्तविंश पदे छंद शेष करी उपइंद्रभंज नृपति सुचित भावित राम 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 अनंत भूषण शतकीर्ति सहस्र करदर्पहर दीपित संपद जायक अति जनकर नेत्र कमल छविदित सहस्र करदर्पहर दीपित सप्तविंश पदे छंद शेष करी उपइंद्र भंज नृपति उपइंद्र भंज घुमेश्वर महाराज से भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से सप्तविंश पद शेष कले ये हूँ सुभद्रा परिणय एक शेष पद एठी प्रभु रामचंद्र को शरण करुँच परशुराम को शरण करुँच बलराम को मध्य शरण करुँच राम 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 ये तीनोटी राम होती स्वयं विष्णु अनंत भूषण ये अनंत भूषण शतकीर्ति शह शह कीर्ति उचित कीर्ति शतकीर्ति से ता भितर कौन गोटे ना सहस्र करदर्पहर दीपित सहस्र कर कार्तवीर्यार्जुन दर्प को किए हरण करते परशुराम तार परशुराम प्रथम शरण कले षष्ठ अवतार से षष्ठ अवतार गोटे कीर्ति दर्शैले जे कि अनंत भूषण जे कि स्वयं भगवान स्वयं नारायण से होते अनंत भूषण से प्रभु रामचंद्र से ही परशुराम से ही बलराम तीन राम को कवि सम्राट उपेन्द्र भंज शरण कर घुमेश्वर नरेश शरण कर प्रभु आपण होती संपददायक अति जनकर नेत्र कमल छविजित आपण तीन जन जाक राम 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 आपण होती पितांकर अति घनिष्ठ पितांकर संपददायक कहीं परशुराम माता रेणुकार शिरच्छेदन करते पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमापन्य क्रियंती सर्वदेवता पिता ही श्रेष्ठ तेणु पितांकर आदेश माता रेणुकार शिर को छेदन कर द्वितीय राम होती जे कि सप्तम अवतार प्रभु रामचंद्र सी कौन करते पितांकर सत्य को रक्षा करने 14 वर्ष काल वनवास करते तृतीय राम होती बलराम पितांकर मान मर्यादा रक्षा करने नाम कंस को बद्ध करते तेणु अतिदायक संपददायक पितांकर अति घनिष्ठ पितृभक्त ये तीनोटी राम को से स्मरण कले प्रभु हे राम मु लिखुच्छी हे प्रभु रामचंद्र हे प्रभु बलराम हे प्रभु परशुराम मु लिखुच्छी सुभद्रा परिणय मत सहयोग करंतु साहाय्य करंतु मत बुद्धि दियंतु मत ज्ञान दियंतु यही सुभद्रा परिणय को अति आनंद रे शेष करी समाज प्रति किसी दिग्दर्शन देवी समाज किसी संस्कार आनी सुभद्रा परिणय माध्यम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तथा घुमेश्वर नरेश नीलकंठ भंजर सी होती राजा नीलकंठ भंजर पुत्र कनिष्ठ ज्येष्ठ पुत्र उपेन्द्र भंज आ गोटे पद आमको स्मरण कर सुभद्रा परिणय शेष पद हो सरेनाश करी विभीषण को संपद समर्पी विभीषण को सदा गंगाधर जनाम जपी सेतु हेतुरु गंगाधर कपी से प्रभु पयर सेवक उपइंद्रवीर वर से प्रभु पयर शिरच्छेद करते कहार शिरच्छेद करते विभीषण
ସରେ ନାଶ କରି ବିଭୀଷଣକୁ ସରେ ନାଶ କରି ଦେଇଥିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ରାବଣକୁ ସରେ ନାଶ କରିଦେଲେ। ସମ୍ପଦ ସମର୍ପି ବିଭୀଷଣ ସମ୍ପଦ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବିଭୀଷଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆଶା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସରେ ନାଶ କରି ବିଭୀଷଣକୁ ସମ୍ପଦ ସମର୍ପି ବିଭୀଷଣକୁ ସଦା ଗଙ୍ଗାଧର ଜାନାମ ଜପି ସେତୁ ହେତୁ ଗଙ୍ଗାଧର କପି। ଗଙ୍ଗାଧର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବ, ସେଇ ଶିବ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଗର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି, ପଥର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ଯଦି ଆଦେଶ ନ ଦେବେ, ହେ ସାଗର ମହାଶୟ, ହେ ସମୁଦ୍ର ମହାଶୟ, ମୋତେ ଯଦି ଆଦେଶ ନ ଦେବେ ମୁଁ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ, ତାହେଲେ ଜଳକୁ ଶୁଖାଇଦେବି। ସେତେବେଳେ କହେ ନା 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 ପ୍ରଭୁ ଏତେ କ୍ରୋଧ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ସେତୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏତେ କିଛି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତୁ ହେତୁରୁ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିଲେ, ସେତୁ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ? ଗଙ୍ଗାଧର ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗର ଉପରେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ପୟରେ ମୋର ମଥା ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ଦେଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବି ଏପରି କାବ୍ୟ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସାରା ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରିବ ଯେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଏପରି ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଳାଳିତ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ, ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବି। ଏଇ ଥିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରରେ କହୁଛନ୍ତି, କହେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାକ୍ଷାତ, ଯତ କଲେ କ୍ଷୀରାର୍ଣ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ମୋର, ଗିରାର୍ଣ୍ଣବୁର ସଗୀତ ସେ ସତ, ସେ ବିବୁଧ ଏ ବୁଦ୍ଧ ରଞ୍ଜିତ ସେ ସତ, ଯେ ଗ୍ରାସିବ ହେ ବରାହୁ ମତ ସେ ସତ। ଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। କହେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏକି ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିଲା, ବାହାରିଥିଲା, ମୋର ସେହିପରି ଗିରାର୍ଣ୍ଣବରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟ ରୂପକ ଅମୃତ, କବିତା ରୂପକ ଅମୃତ, ଗୀତ ରୂପକ ଅମୃତ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଅତି ମଧୁର। ଏବଂ ଯେପରି ଅମୃତକୁ ପାନ କଲେ ରାହୁ ଯେପରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତା'ର ନାମ ରଖିଛି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ରୂପରେ। ମୋର ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ମୋର କବିତା, ମୋର କାବ୍ୟ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ଅମୃତ ଭଳିଆ ପାନ କରିବେ, ସେପରି ରାହୁମତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ମୋର ଅମୃତ ପାନ କରିବେ ମୋର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ପଢ଼ିଲେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମତ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଏ ହେଉଛି ଅମୃତ, ମୋର ଗିରାର୍ଣ୍ଣବରୁ ସେ ଅମୃତ ନିଷ୍କାସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ 2-4 ପଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରୁ କହିବି। ଆଜି ଏହି 2 ପଦ କହି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।